बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है, बड़ा ही बरकत वाला है, जिन्हें अपने बंदे ते फुरकान यानी नतारे वाली किताब नाज़िल कीती तां जे ओ जहान वालियां नूं डरान वाला होवे। ओ हस्ती भई ओदी आसमानां ते जमीन दी बादशाही है ते उन्हें अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई ते ना कदी बादशाही विच ओदा कोई शरीक रहा है ते उन्हें हर शै नूं पैदा कीता फिर ओदा ठीक ठीक अंदाजा मिथ्या ते उन्हां मुशरिकां ओदे कई होर खुदा बना लेने जिहड़े कोई शै पैदा नहीं करदे ते वो आप पैदा कीते जांदे ने ते नहीं वो इख्तियार रखदे अपने नफ्सां लई किसे मंदे ते ना चंगे दा ते ना मौत दे मालक ने ते ना हयाती दे ते ना दूजी वारी उठान दे। ते जिन्ना कुफर कीता आख्या ऐ कुरआन नहीं पर एक झूठ जिन्हों ऐस नबी ने कड़ लिया है ते ऐस दे कड़न विच दूजे लोकां दी इमदाद कीती है। सो बिलाशुबा ऐ नबी ओ जुल्म ते झूठ ते उतर आए ने। ते उन्हां क्या ऐ अगले लोकां दे बेअसर किस्से ने जिहड़े उन्हें अपने लिए लिखवाए ने तां ओ सुबह ते शाम उन्होंने सुनाए जांदे ने। आख दिओ इनू उन्हें नाज़िल कीता है जिहड़ा आसमानां ते जमीन दे भेद जानदा है, बेशक वो बहुत बख्शनहार बहुत रहम वाला है। ते उन्हां क्या ऐस रसूल नूं की है भई जिहड़ा खाना खांदा है ते बाजारां विच टुरदा फिरदा है ओदे वल फरिश्ता क्यों ना उतारिया गया भई ओदे नाल डराउण वाला हुंदा, या ओदे वल कोई खजाना उतारिया जांदा, या ओदा कोई बाग हुंदा जिहदे विच ओ फल खांदा। ते जालिमा मोमिनां नूं क्या तुसीं नहीं पिछे टुरदे पर एक जादू दे मारे बंदे दे। वेख लवो उन्हां तुहाडे लई किस तरह दी मिसालां बयान कीतियां ने। सो वो गुमराह हो गए ने फिर वो रस्ता नहीं फड़ सकते। बहुत ही बरकत वाली हस्ती है भई जे वो चाहे ते तुहाडे लई उस तो वधिया शैवां बना देवे। इंज दे बाग जिन्ना हेठों नहरां वगदियां ने नाले तुहाडे लई कई महल बना देवे। सगों उन्होंने क़यामत दा इनकार कर छड्डिया ते असीं उस बंदे लई जिहड़ा क़यामत दा इनकार करे भड़कदी अग तैयार कीती होई है। जदों ओ उन्हां मुजरिमां नूं बहुत दूर थाओं वेखेगी ते ओदी सख्त गुस्से वाली ते खोते दी आवाज़ सुनणगे ते जदों आपो विच मुश्का कस के ओदी किसी तंग थां विच सिੱਟੇ जाणगे ते ओ उते हलाकत यानी मौत नूं वाजा मारनगे। आख्या जावेगा तुसीं अज हलाकत नूं ना पुकारो सगों बहुत सारियां हलाकतां नूं वाजा मारो। आख दिओ भला यह अजाब बहुता चंगा है या हमेशा दी जन्नत जिहदा परहेजगारां नाल वादा कीता गया है वो उन्हां लई सिला ते ठिकाना होवेगा। उहदे विच उन्हां सारियां लई होवेगा जो चाहणगे सदा उत्थे रहण वाले। ऐ तुहाडे रब जुम्मे वादा है जिहड़ा मंगिया होया है। ते जिस दिहाड़े अल्लाह उन्हां नूं ते जिन्हां नूं वो अल्लाह नूं छड्ड के पूजदे ने इकट्ठियां करेगा फिर पुछेगा भला तुसीं मेरे इन्हां बंदियां नूं पुठे राह लाया सी या वो आपे ही राह तो बह गए सन। वो कहणगे तू पाक है साडे लई मुनासिब नहीं सी भई असीं तेरे इलावा होर चारा साज बनाउंदे ते पर तू उन्हां नूं फायदा दिता ते उन्हां दे प्यो दादे नूं भी इत्थे तिकर भई वो तेरा जिक्र भूल गए ते ओ तबाही होने वाले लोग सन। अल्लाह फरमावेगा फिर बिलाशुबा उन्हां तानूं उन्हां गल्लां विच जो तुसीं आखदे सी चुटला दिता। सो ना तुसीं अजाब टालण दी वाह रखदे हो ते ना किसी मदद दी ते तुहाडे विचों जिहड़ा बंदा जुल्म यानी शिरक करेगा ते उहनूं असीं वड्डा अजाब चखावांगे। ते ऐ नबी नहीं असां तेरे तो पहले रसूल कल्ले पर बेशक वो सारे लाजमी खाना खांदे सन ते बाजारां विच टुरदे फिरदे सन ते असां तानूं एक दूजे लई आजमाइश बनाया भला तुसीं सबर करदे हो ते तेरा रब हमेश तो सब कुछ वेखण वाला है। ते उन्हां जिहड़े आखिरत विच साडी मुलाकात दी उम्मीद नहीं रखदे आख्या साडे ते फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या असीं अपने रब नूं वेखदे। बिलाशुबा यकीनन वो अपने दिलों विच मुतकब्बर होए ते उन्हां सरकशी कीती वड्डी सरकशी। जिस दिन वो फरिश्तियां नूं वेखणगे उस दिहाड़े मुजरिमां लई कोई खुशी दी खबर न होवेगी ते आखणगे आड़ होवे रुकी होई
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਆਸਮਾਨ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਗਰ ਪਿਛੜ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ, ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੁਡਾਣੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਂਝੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪੱਕਿਆਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਖੂਬ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਯਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਫਸੀਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਪਰ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੱਲ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮਕਾਮੋਂ ਫਸਾਦੀ ਤੇ ਰਾਮੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਦ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮੂਦ ਤੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਲਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਐ ਨਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਇਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਸੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖਣਗੇ ਭਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰ ਡੰਗਰਾ ਵਾਂਗਰ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹਨੇ ਪਰਛਾਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਔਲਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ। ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਨਨੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਾਏ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਤਰੇ ਪੁਜਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਕੋੜਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆੜ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੱਦੀ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵੇ ਭਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਏ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਿਵਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਏ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਬਾ ਖਬਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕੀ ਏ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਠਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਾਗ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਚੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਏ ਜਿਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਫੇਰ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੰਬੜਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਠਾਰ ਤੇ ਕਿਆਮਗਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਰੁਜੂ ਕਰਦਾ ਏ ਸੱਚਿਆਰਾ ਰੁਜੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਈਦਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਉਚੇਰਾ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਧੀਆ ਠਾਰ ਤੇ ਕਿਆਮਗਾਹ ਏ। ਆਖ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਝੁਟਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵਬਾਲ ਅਖੀਰ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।